राम राम सीता राम बोलिए भागवत भगवान की। नाश्तो કર્યો બધાય? तो जाए थोड़ी उतवाड़ी बोलજો। बोलो रामचंद्र भगवान की। हाँ तो थोड़ी बपोर ઊંઘ આવે હારી। जलमादाय गण गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोद्य श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञस्य द्वितीय अहनि वांगमय स्वरूप पुराण पुरुषोत्तमस्य प्रातः पूजां करिष्ये। पुष्पं गृहीत्वा विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओं भूर्भुवः स्वः भगवते वांगमय स्वरूपाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि नमस्कारान् समर्पयामि। गन्धं कुर्यात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां कलेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। पुष्पमालिकाम् अभ्यर्चयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते वाङ्मय स्वरूपाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पमालिकां समर्पयामि। व्यासपूजनम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बोलो व्यास नारायण भगवान की जय। निराजनम प्रज्वाल्य। बोलो सदगुरु છે। સીટ ઉપર ઊભું થવાય તો થજો, શરીર સાથ આપતું હોય તો। શારીરિક કોઈ સમસ્યા હોય તો બેસો, એ વસ્તુ અલગ છે। बोल कृष्ण कन्हैया जय नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, आरती। भागवत भगवान की है आरती। आरती
को पाप से तारती, पापियों को भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूरगौरं करुण ધામથી પધારેલા પ્રેરણા શોધ શ્રી ચીનુ ભારતીજી મહારાજને વિનંતી ત્યાં જ ઓકે વાત હવે વાલા વૈષ્ણવો આપ સર્વે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરો હજુ પણ જો કોઈ બહાર હોય नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृथासुतं। श्रीकृष्णचन्द्र कृपालो भज मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालो शरण शरण भव आनंद घन राधा श्री राम श्री राम। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मुकोर कुंडल धारिणं। मुख चंद्र गीति नख चंद्र गीति कुंज विहारिणं। श्री कृष्ण चंद्र कृपालो भज भजत देवकी नंदना। शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधा मुस्कानी मुनि मन मोहिनी चितवन चपलव नटवरा। वनमाल ललित
કપોલ મૃદુ અદરન મધુર મોર એ કૃષ્ણચંદ્ર કૃપાલ પુરુષ ભાનુ નંદિન વામ દિશોભિત સુભગ સિંહાસનમ સખજીન સેવહી હરિ ચવર છત્રયોપાસનમ કૃષ્ણચંદ્ર કૃપાલ ભજે નંદન સુંદરમ શરણ શરણ ઘન રાધાવરમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર નંદન સુંદરમ થોડુંક ધીમું રાખજો. રાધાવરમ જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાતિ તરત ચાર્થૈસ્વભિઘ્નઃ સ્વરા તેન બ્રહ્મહૃદય આદિકવય મોહયન્તિ યત્સુરયઃ તેજોવારિમૃદાં યથા વિનિમયો यत्र त्रिसर्गो मुसन् द्वाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित्कैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो वरुध्यते अत्र क्रतुभिशुश्रूषितज्ञा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका ભગવાન નંદ નંદનના ચરણોમાં વંદન. અધ્યાત્મ જગતની ચરમ સીમાએ સર્જાયેલી આ વ્યાસપીઠને વંદન. પરમ પવિત્ર એવી આ ભૂમિ દેવભૂમિ હરદ્વારના શરણોમાં વંદન. અને ગંગ તરંગ પ્રવાહ ચલેવા ગંગાજીના ચરણોમાં વંદન. કથાના મુખ્ય યજમાન ડૉક્ટર મધુસૂદન સાહેબ, એમનો પરિવાર, એમના ચરણોમાં વંદન. જે ભૂદેવો અહીંયા પોતાનું ઓજસ્વીતા, તેજસ્વીતા, દિવ્યતા કથાના માધ્યમથી જે પ્રસ્તુત કરી રહ્યા એ ભૂદેવોને વંદન. સંગીત વૃંદ જે છે એને વંદન. પૂજ્ય સંતશ્રી એમને વંદન. અને આપ સર્વ ભાઈઓ બહેનો વડીલો અને સર્વ ભક્તજનોને
આજના બીજા દિવસની કથાના મંગલ પ્રારંભે વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારા પ્રણામ. મૃત્યુના ભયમાંથી અભય કરી મન અને ઇન્દ્રિયોને વિશુદ્ધ કરી પરમ તત્વની અનુભૂતિ કરાવનારી ભગવાનની આ દિવ્ય કથાનું આપણે પણ રસપાન કરીએ અને મનુષ્યના જીવનને દિવ્ય બનાવીએ. જીવન ભવ્ય હોવું એ જરૂરી નથી. ગમે તેટલું જીવીએ પણ દિવ્યતાની નોંધ આ જગત નહીં લે, ભવ્યતાની નોંધ નહીં લે, પણ જેનું દિવ્ય જીવન છે એનો ઇતિહાસ બને. અને દિવ્યતા એટલે ધૂપસળી જેવું જીવન. અગરબત્તીને આપણે પ્રગટાવ્યા પછી પોતે બળે પણ આસપાસના વાતાવરણને એટલું સુગંધિત બનાવી દે કે આપણને મનને શાંતિ મળે છે. તો એ ધૂપસળીની જીવનની દિવ્યતા છે. પુષ્પ સવારે ઉગે છે, સાંજે કરમાઈ જાય છે, પણ એની સુગંધને જગતમાં છોડી દેશે. અને એટલા માટે બંને પુષ્પ અને ધૂપસળી પ્રભુના ચરણોમાં પૂજામાં આપણે એના વગર ચાલતું નથી. એમ આપણે મનુષ્ય જીવન પણ એવું દિવ્ય હોવું જોઈએ. હોરા ચક્ર જે છે અને એના મૂળમાં સ્વભાવ સારો રાખવો. બસ પ્રીતિને પાત્ર આ જગતમાં ત્યારે બનશું. ઘણા વ્યક્તિઓનું એના ઘરમાં માન નથી હોતું. એ બોલે ને તો બીજા એમ કે તમે બેસી જાઓ, તમે રહેવા દો. એટલે જીવન એવું કે કમસે કમ સમાજ આપણું કુટુંબ તો આપણા વખાણ કરે એવું જીવન જ્યારે હોય તો આવા દિવ્ય જીવનના પાઠ શીખવા મળતા હોય તો એ અમારા ભગવાન ઠાકોરજીની કથા ગંગા છે. આવો પ્રથમ સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ. મંગલાચરણના મેં શ્લોક જે 3 ગાયા એ વ્યાસજીએ પ્રથમ સ્કંદના પ્રારંભમાં મંગલાચરણ કર્યું છે. ભાગવતની કથામાં 3 મંગલાચરણ છે. અહીંયા 3 શ્લોકમાં ભગવાન વ્યાસજીનું, બીજા સ્કંદમાં સુખદેવજીનું 12 શ્લોકમાં, અને છેલ્લે સૂતજીનું 12મા સ્કંદમાં 4 શ્લોકમાં. મંગલાચરણનો અર્થ પણ બહુ ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા છે કે કથાના પ્રારંભમાં પણ મંગલ અને અંતમાં પણ મંગલ. મંગલનો અર્થ થાય મમ ગલતી પાપમ ઇતિ મંગલ. પાપને બાળીને ભસ્મ કરે એવું આચરણ એટલે મંગલાચરણ. અને 3 મંગલાચરણથી એક દિવ્ય દ્રષ્ટિ અને એક વિચારધારા પ્રસ્તુત કરી કે આપણા માનવીના જીવનમાં પણ 3 મંગલાચરણ જરૂરી છે. માનવી જીવનના 3 તબક્કા છે: બાલ્ય જીવન, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા. તો બાલ્ય અવસ્થામાં પણ સંસ્કાર માતા પિતા દ્વારા, બાલ સંસ્કાર કેન્દ્રો પણ છે સ્વાધ્યાય પરિવારમાં. આપણું જે બાળપણ ગુજર્યું તે પણ આપણા સંતાનોને ભણાવશું ભલે સારી જગ્યાએ, પણ જ્યાં પણ સંસ્કાર મળતા હોય ને ત્યાં અવશ્ય બાળકને મોકલવું જોઈએ. શિક્ષા દીક્ષા વગરની નકામી છે. અને શિક્ષાને જ્યારે દીક્ષાનો સંગમ મળે ને ત્યારે એ બુદ્ધિથી નહીં જીવે, દિલથી જીવશે. બુદ્ધિથી જીવનારા હજારો હશે, લાખો, પણ દિલથી જીવનારા કોક જ હશે. અને બાલ્ય જીવનમાં સંસ્કારના બીજનું વાવેતર થાય તો જ્યારે યુવાનીના ઉંમરે પગ મૂકી ત્યારે એ બી ન રહે, એ છોડ બની જાય સાહેબ. અને એટલે બીજું મંગલાચરણ સુખદેવજીનું લાંબુ ચાલ્યું. એનો અર્થ એ થાય કે બાલ્ય જીવનમાં ભલે થોડું ઘણું
પણ સંસ્કાર, ભક્તિ, સત્સંગ જરૂરી છે. આપણા બાળકોને આપણે આજ મોબાઈલનો યુગ છે, મને ને તમને સમજણ ન પડે એટલી એને મોબાઈલમાં ખબર પડે છે, એની અંદર કેવા કેવા ફંક્શન હોય. પણ સાહેબ એને બતાવો તો કાર્ટૂન નહીં. આજ મને ગૌરવ છે કે મારી દીકરાની દીકરીને, કારણ કે જ્યારે એ વાતાવરણ જોવે ને ઘરનું તેને શીખડાવવું ન પડે. આજે પણ એ ગાયત્રી મંત્ર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બોલે છે, ગૌરવ છે. એટલે બાળકનામાં સંસ્કાર આપવા એ વાલી તરીકેની મારીને તમારી ફરજ છે સાહેબ. બાલ્ય જીવન જેવું આપણે એને બનાવવું હોય ને એવું બનાવી શકીએ. છોડને વાવી છીએ ને ત્યારે એને એક ફેન્સ આપણે કરી છીએ, કોઈ એવા સળિયાની, કાંટાની, કે છોડની સુરક્ષા રહીએ અને પાણી અને તડકો પણ મળે. એમ બાલ્ય જીવનમાં પણ આપણે આપણા બાળકનું ધ્યાન રાખવું પડે. એની અભિરુચિ, એનો રસ ક્યાં છે એ જોવું પડે. તો બાલ્ય જીવન એમાં સંસ્કારની જરૂર છે, મંગલાચરણ છે. અને બાલ્ય જીવનમાં જ્યારે હશે ત્યારે યુવાનીમાં તો વધારે થશે સાહેબ. એવું નથી, યુવાની ભલે ભોગ તો જીવનમાં જોઈશે જ તે મારે ને તમારે, પણ યોગ વગરના ભોગ પણ બેકાર છે. અમુક અમુક મહાન રાજાઓ થઈ ગયા જનક જેવા, કે ભોગમાં હોવા છતાં પણ યોગને હંમેશા છુપાવીને રાખ્યો છે. અને એવું નથી કે એના માટે કલાક બે કલાક ભગવાનના મંદિરમાં અને મૂર્તિની સામે બેસીને આપણે બધું કરવું ના. હાલતા ચાલતા, ખાતા પીતા, રાત્રે દિવસે, સાંજ સવારે, જીવનની દરેક ક્રિયાને હું તમે ભક્તિમય બનાવી શકીએ. તો યુવાનીમાં વધારે આપણે જરૂર છે મંગલાચરણની. જુવાનીમાં ઘણો ફેર છે, જુવાની એને રે કહીએ, જુવાનીમાં મીરાબાઈએ કૃષ્ણ વિચારે. એ યુવાનીને ચાર ચાંદ લાગી જાય કે જે ભગવાનના ગુણગાન ગાવામાં, શ્રવણ કરવામાં હોય. અને એમાં શક્તિ પણ તમારી મારી પાસે વધારે હોય, થાક ન લાગે. યવન એક એવું છે બસ, એમાં વધારે જરૂર પડે, એ વેડફાય ન જવું જોઈએ બસ. અને યુવાની વહી ગયા પછી પસ્તાવો થાય છે કે આપણે યુવાનીમાં જે કરવાનું હતું ન કર્યું, બાલ જીવનમાં કરવાનું હતું એ ન કર્યું. અને આ બે જો સફળ થઈ જાય મંગલાચરણથી, તો વૃદ્ધાવસ્થા પણ જીવનની સફળ થશે. જેનું બાલ્ય જીવન મંગલ એની યુવાની મંગલ, યુવાની મંગલ એની વૃદ્ધાવસ્થા મંગલ, અને જેની વૃદ્ધાવસ્થા મંગલ એનું મૃત્યુ પણ મંગલ થાય છે. એનું મરણ થતું જ નથી, એ પ્રભુને પરણે છે અંતિમ અવસ્થામાં. તો ત્રણ મંગલાચરણ, દિવસના પણ ત્રણ તબક્કા, પ્રાતકાલ, મધ્યાહનકાલ અને સાયંકાળ, એમાં પણ મંગલાચરણ જરૂરી છે. અને આપણા ઋષિઓએ, વેદો પુરાણોએ મંગલાચરણ આ ત્રણ થઈ જાય બહુ સરળ રીતે સાહેબ, બહુ મુશ્કેલ નથી, કોઈ લાયકાતની જરૂર નથી. સવારનું મંગલાચરણ સાધુ સંતોએ, શાસ્ત્રોએ બતાવ્યું કે સવારમાં ઉઠીએ અને આપણી આંખને ખોલી એથી પહેલાં જમણા હાથના દર્શન કરી લ્યો. કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી, કર મૂલે સરસ્વતી, કર મધ્યે તો ગોવિંદ, પ્રભાતે કર દર્શન. કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી, લક્ષ્મીજીનો વાસ છે, આમાં સરસ્વતીનો છે, અને હથેળીએ નિત્ય પ્રભુનો વાસ છે. અને એટલે જ કીધું છે કે અપના હાથ જગન્નાથ. જગન્નાથપુરી જવાની જરૂર છે, પણ સવારે તમે દર્શન આંખ ખુલેથી પહેલાં કરી લ્યો તમારા હાથના, તો અપના હાથ જગન્નાથ. સવારનું મંગલાચરણ થઈ ગયું.
પછી બપોરે જમવા બેસી ત્યારે જો આપણને શ્લોક આવડતા હોય તો અમુક શ્લોક ગીતાજીના બોલીને પછી ભોજન કરવાનું હોય. યજ્ઞશિષ્ટાસીન સંતે મુચ્યંતે સર્વકિલ વિષય ભુજંતે તે ધુધુમ પાપાય પચન્યાત્મ યત કારણાત યત કરોસી અદસ્નાસી જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતય તત્ કુરુષ્વા મદર્પણમ અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત પ્રાણાપાન સમાયુક્તા પચાન્યન્નમ ચતુર્વિધમ ઓમ સહનાવવતુ સહનો ભુનક્તુ સહવીર્યમ કરવા વહે તેજસ્વીનાવદિતમસ્તુ મહાવિદ્વિષાવહે ઓમ શાંતિ 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 આટલું બોલી હાથમાં જલ લઈ અને એક ફરતી થાળીની ધારાવાળી કરી અને પછી ભોજન કરો તો તમારું બપોરનું મંગલાચરણ થઈ ગયું. બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મૈવતમ ગંતમ બ્રહ્મ કર્મ સ્મરણ. આ એક શ્લોક બોલો તો ચાલે. અને કોઈ એમ કે મહારાજી તો તમને બધું આટલું બધું યાદ રહે, અમને થોડું રહે, તો સંતોએ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, જમવા બેસો ને ત્યારે હાથમાં પાણીની આમ લઈ તતેડીમાં અને એક ધારાવાળી કરી અને પછી આજુબાજુમાં કોઈ જમવા તો બેઠું હોય ને એને કહેવાય કે કરો હરિહર. લો બોલો હરિહર કરો, આટલું કયો તો એ બપોરનું થઈ જાય. આપણે ત્યાં ભોજન પ્રસાદ જે લઈ છીએ ને એને હરિહર કહેવાય છે. સદાવ્રતોમાં અમુક જગ્યાએ જાય તો એમ ન કહે કે ભોજન કરવા ચાલો, એ એમ કહે કે ચાલો હરિહર તૈયાર છે. ને ઘણા એવા ભક્તોના આપણે ઘરે જઈએ ને તો પણ આપણને એમ જ કહે કે ચાલો હરિહર કરી લ્યો, એના વગર જવાનું નથી. હરિ એટલે ભગવાન, વિષ્ણુ ને હર એટલે મહાદેવ. આટલું તો આવડે ને, શ્લોક ન આવડે તો ડઝન મેટર જવા દો બસ. પણ ઘણા તો થાળીમાં હજી પૂરેપૂરું આવ્યું હોય ને ત્યાં કે કરો વેતું, એમ વેતું ન કરાય. બપોરનું મંગલાચરણ આટલું તો કરો કમસે કમ. અને જ્યારે પથારીમાં સાહેબ સૂઈએ ત્યારે સૂતા પહેલાં સમરજો રામ, પ્રભુને ખોળે મળે આરામ. ત્રણ વાત રાખજો યાદ, જીવનમાં આવશે મીઠો સ્વાદ. પ્રભાતે ઉઠતા ની સંગાથ લે, નિરખજો નિજનો જમણો હાથ. તો આ 3 દિવસની જે આપણી સંધ્યા પણ રાતકાળ, મધ્યાહનકાળ અને સાયંકાળની થઈ જાય. મંગલાચરણને ભગવાન વેદવ્યાસજીએ એમાં સત્યમ પરમ ધીમહીથી શરૂઆત કરી. દ્રશ્ય જગત છે પણ એ સત્ય નથી. માયાનું આવરણના કારણે આપણે બધા એને સાચું માની છે. બાકી આ જગતમાં સત્ય સિવાય ક્યાંય નથી. સત્ય સિવાય એનો ક્યાંય અભાવ નથી સત્યનો, અને અસત્યનો ક્યાંય ભાવ નથી. અને એટલા માટે કથા કૃષ્ણની હોવા છતાં પણ કૃષ્ણના સ્વરૂપની વંદના થઈ છે. અહીંયા કોઈ નામની નહીં. નથી રામ, નથી શિવ, નથી કૃષ્ણ, નથી કોઈ માતાજી, નથી મહાદેવ. આ બધા જ નામ જે રહ્યા ને એના રૂપ પ્રમાણે એના નામ જુદા છે, પણ તત્વની દ્રષ્ટિએ સત્ય જ છે. આ બધું ભગવાન સત્ય જે છે એ જ આ બધું નામ અને રૂપ પોતે પ્રગટ કરે છે. સોનાની એક લગડીમાંથી તમે ઘણા જ બધા ઘરેણાઓ જુદા જુદા બનાવો, તે બધાના નામ જુદા, એના રૂપ જુદા. અને એક ઢગલો પડ્યો હોય તો કે આ શું છે, તો ઘણા એમ કે આમાં બંગડી છે, વીંટી છે, ચેન છે. પણ જે વ્યક્તિ એમ કે આ બધું સોનું જ છે એ સાચો જ સાહેબ. ઘાટ ઘડ્યા પછી અંતે તો હેમનું હેમ. એમાં દ્રશ્યમાન જગત એ તમારી મારે એક માયામાં આપણે મળી ગયા છીએ એટલે બધું આ દેખાય છે. બાકી જૂઠી છે માયા અને જૂઠી છે કાયા, આ જૂઠો કુટુંબ પરિવાર. એટલે ધ્યાન ધરવાની વાત કરી સત્યની, તો સત્યને ક્યાં શોધવું? સત્ય આપણામાં છે. આ શરીર આપણે નથી, પણ શરીરમાં સત્ય રૂપી પ્રકાશ પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ. એટલે આપણે સત્ય નથી એવું નહીં માનવું. સૂર્યનો પ્રકાશ નાના એવા ખાબોચિયામાં પણ પડે અને સાગરમાં પણ મળે. એથી સાગર કંઈ સૂર્ય નથી થઈ જતો, ખાબોચિયો સૂર્ય નથી થઈ જતો, પ્રકાશ પડે છે.
એમ આપણા હૃદયમાં પ્રભુનો પ્રકાશ છે, સત્યરૂપી છે. હૃદયમાં જો તપાસીને છુપાયેલો ખજાનો છે. તો આમાં સત્ય છે, એનું ધ્યાન કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. પોતાના શ્વાસ જે છે એને પ્રાણ અને અપાન કહેવાય. શ્વાસ લઈ અને પ્રાણ કહેવાય, ને બહાર નીકાળીએ એને અપાન કહેવાય. અને એની નાડી બે જુદી જુદી, સૂર્ય નાડી, ચંદ્ર નાડી. આ સૂર્ય નાડીના ચંદ્ર નાડી છે. તો શ્વાસને અનુભવ કરવો આવતા જતા, આપણા સ્વરને આપણે અનુભવવા, એ રસ્તો છે ધ્યાનનો. મન જ્યારે કોન્સન્ટ્રેટ કરશે, ધ્યાન કોનું થાય એ ધ્યાન દેજો. અહીંયા સત્યની વાત કરીશ, કોઈ નામની નહીં, કોઈ મૂર્તિનું તમે ને હું ધ્યાન કરશું તો ઉપર ઉપર શાંતિ મળશે. પણ એ મૂર્તિની તત્વની દ્રષ્ટિએ મૂર્તિ શું છે? તો સત્ય છે એમાં. એટલે ધ્યાન સત્યનું કરાય. અને એના માટે આંખ નહીં, એના માટે આપણું જે મન છે. તો કોન્સન્ટ્રેટ કરવું, શ્વાસને જોવા, અનુભવ કરજો કે શાંતિ મળશે. ઉપર ઉપરથી શાંતિ મળે, પણ ભીતરની અંદર વ્યથા હોય તો કોઈ પણ રોગનો મૂળમાંથી જ્યારે ઈલાજ થાય ને, ત્યારે એ પછી હંમેશને માટે વયો જાય. પણ ઉપર ઉપરથી ઈલાજ કરો ને મૂળમાં રહી જાય તો ફરીને એ રોગ થવાનો સંભાવના 100% છે. તો સત્ય આમાં રહેલું છે, એનું ધ્યાન કરો. શ્વાસોશ્વાસ જે છે આવે છે. ગંગા સતી એ તો ગણ્યા કે કેટલી વાર આવે ને કેટલી વાર જાય. 21,600 ને કાળ ખાશે. એટલે સત્યનું પ્રતિબિંબ આપણે બધા છીએ. તો એનો અનુભવ કરવો. ધીમહી ધ્યાન. અને ધીમહી શબ્દ જે છે એ ગાયત્રી મંત્રના જે 8 શબ્દ 3 અક્ષરના છે. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. અક્ષર 24 પરમ પુनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता. અને છેલ્લો એનો શબ્દ ધીમહિ. આ ધીમહિ શબ્દનો વિસ્તાર એક શબ્દમાંથી 12 સ્કંદનું, 18,000 શ્લોકનું અને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ અને મુક્તિના એક મહાન ગ્રંથનું સર્જન વ્યાસજીએ કર્યું. ધીમહિમાંથી વ્યાસનો અર્થ જ થાય છે વિસ્તાર કરવો. તો અહીંયા વ્યાસજીએ વંદના કરી છે સત્યમ પરમ ધીમહિની. અને ધ્યાન બધા ભેગા મળીને કરીએ. બીજા શ્લોકમાં મંગલાચરણ કરતા કપટ રહિતનો ધર્મ પ્રોજિત કહેતોત પરમો. અને ધર્મ, મહાન ધર્મ કયો? ધર્મ એના 4 ચરણ છે: સત્ય, તપ, પવિત્રતા અને દયાદાન. પણ એમાં ધર્મ પહેલો છે. શિવજીના મંદિરમાં પોઠીઓ એ ધર્મનું પ્રતીક છે. શિવજીનું વાહન છે નંદી. બ્રહ્માનું વાહન છે હંસ. અને વિષ્ણુનું વાહન છે ગરુડ. ગરુડ વેદનું પ્રતીક છે. હંસ વિવેક બુદ્ધિનું પ્રતીક છે. અને નંદી ધર્મનું પ્રતીક છે. તમે દર્શન કરવા ગયા હશો તો કોઈએ પોઠિયાના પગ 4 જોયા છે? એમાં એક પગ ઊંચો છે. કયો છે? એક પગ ઊંચો હશે ને એ જમણો પગ સાહેબ ઊંચો છે. ધર્મ ઊંચો હંમેશા, એમાં સત્ય ઊંચો છે. સત્ય સમાન કોઈ ધર્મ નથી. ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાન. તો સૌથી પહેલો ધર્મ જે છે આપણા જીવનનો, સત્ય બોલવું. અને એ પણ પ્રિય લાગે એવું હોય તો જ સામેવાળાને. સત્યમ વદ પ્રિયમ બ્રુયાત. સત્ય તો બોલવું, પણ પ્રિય બોલવું.
તો એ પરમ ધર્મ એનું વર્ણન વ્યાસજી કરે અને મૂળ વિષય જ બતાવ્યો છે કે કપટ રહિતનો ધર્મ. શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિમ વા પરેરીશ્વર સદ્યો વરુદ્યતે. સદ્યો એટલે તરત. પરમ ધર્મનું જે આચરણ કરે છે એના જીવનમાં ભગવાન કે છે એને તરત જ એની સામે ઉપસ્થિત થઈ જાય, દોડીને આવે. સદ્યો એટલે તરત. શુશ્રુષભિતે ક્ષણાત, તરસ લાગી જાય એકવાર કે પરમ સત્ય જો આમાં છે અને આમાં મને માત્ર દર્શન, સુદર્શન, દર્શન તો બહાર કહેવાય પણ સુદર્શન થશે ભીતરમાં. અને એકવાર આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રકાશ દેખાઈ જાય ને તો પછી પ્રકાશ ક્યાંથી આવે છે એના માટે બહુ મુશ્કેલ નહીં પડે કે ભાઈ આ પ્રકાશ તો કે હા એ તો આ સૂર્યમાંથી આવે છે. એમ એકવાર સત્યરૂપી પ્રકાશનો અનુભવ થાય તો એ ક્યાંથી આવે છે એની આપણને ખબર પડી જાય અને જીવન મુક્ત દશા થઈ જાય. દેહમાં રહેવા છતાં પણ આપણને અનુભવ થઈ ગયો કે આપણે કોણ. તો બીજા શ્લોક મંગલાચરણમાં કપટ રહિતનો ધર્મ અને ત્રીજા શ્લોકમાં ભાગવત એ વેદોરૂપી કલ્પવૃક્ષનો પાકીને ગળી ગયેલો ફળ છે, આ મધુર રસનું પાન. વળી સુખદેવજીએ એને સ્વાદ માણ્યો છે અને પછી આ જગતના જીવોને પણ એ રસનું પાન કરવા મળે એટલે પરીક્ષિતને માધ્યમ બનાવીને આ ભાગવત રસ મને તમને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી ઉપલબ્ધ થયો છે. અને એટલે વારંવાર આ રસનું પાન કરવાનું કીધું છે. મુહુર્હો રસિકા ભવિપામ કરે. મંગલાચરણ કરીને ફરીને એકવાર નૈમિષારણ્યની યાત્રા મને તમને ભગવાન વ્યાસજી કરાવે છે. નૈમિષે નિમિષ ક્ષેત્રે ઋષય સૌનકાદય સત્રમ સ્વર્ગાય વેદાય સહસ્રશમમાસતે. એકદા તુ મુનય પ્રાર્થહુતહુતાગ્નય સત્કૃતમ સુતમાસીનમ પ્રપચુદરિદમાં. ફરીને નૈમિષારણ્યમાં 88,000 ઋષિ મુનિઓને જેના આચાર્ય શૌનક છે. સવારનો બહુ સરસ મજાનો સમય છે. હોમ હવન કરીને પ્રાતકાલની સંધ્યા કરીને સુત નામના પુરાણીને આગેવાની લીધી શૌનક ઋષિએ. બધા 88,000 ઋષિ મુનિઓનું આગેવાન બનીને શૌનક ઋષિએ સુતજીને આદરથી પ્રશ્ન કર્યા છે. ઉષામે કાંત શ્રેષ્ઠતરમ. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે કલ્યાણ કોને કહેવાય. કેવો સરસ પ્રશ્ન છે. અધ્યાત્મ જગતની ચરમ સીમાનો પ્રશ્ન. કલ્યાણ, તો કલ્યાણ શું કહેવાય ને કલ્યાણ કેવી રીતે થાય, એનું સાધન શું. બીજા પ્રશ્નની અંદર એ કહ્યું કે કેવી રીતે આપણું કલ્યાણ થાય, કલ્યાણ શું, કેવી રીતે થાય. ત્રીજો પ્રશ્ન કર્યો કે વેદ પુરાણ શાસ્ત્ર ઘણા છે પણ આ બધાનો સાર શું. સાર પૂછ્યો સાહેબ. આ બધું ઘણું બધું છે અને એમાં આપણી બુદ્ધિ પણ કામ ન કરે, આપણને સમજાય પણ નહીં. તો ત્રીજો પ્રશ્ન શાસ્ત્રનો સાર શું. ચોથો પ્રશ્ન કર્યો કે ભગવાન કૃષ્ણ વાસુદેવ દેવકીને ત્યાં શા માટે અવતાર ધારણ કર્યો. પાંચમો પ્રશ્ન કર્યો કે અવતાર ધારણ કરીને કેવા કેવા ચરિત્ર કર્યા, કઈ કઈ લીલાઓ કરી. અને છેલ્લે કે ભગવાનના ગયા પછી ધર્મ કોના શરણે છે. આવા 6 પ્રશ્ન કર્યા છે. સુત નામના પુરાણીને પણ ખૂબ આનંદ થયો છે કે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાનની કથા ગંગા પ્રગટ થવાની છે. વક્તાને તો જીવનમાં આનંદ મળે કે કોઈ પાત્ર જ્યારે મળે ને
કોઈ અધિકારી મળે, કોઈ જિજ્ઞાસુ મળે ને. તરસ્યા માણાને તમે પાણી પીવડાવો ને તો એને પણ આનંદ મળે ને આપણને પણ આનંદ મળે. સાહેબ પાત્ર છે, તરસ્યું હોવું એ પાત્ર છે. એમ 88,000 ઋષિ મુનિઓએ પણ આ જગતના જીવોને પણ પોતાના માટે પ્રશ્ન હોય એવું ઓછું લાગે, કારણ કે એ તો હંમેશા તરસ્યા હોય અને પાન કરતા પણ હોય, એકાંતમાં રહેતા હોય. કંદમૂળ અને ફળફૂલનો આહાર કરનારા સંન્યાસ આશ્રમ છે એમનો, પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતા તમારા ને મારા જીવોને પણ કલ્યાણ કેવી રીતે થાય, શાસ્ત્રો આ બધા જ પ્રશ્ન આગેવાન થઈને કર્યા અને એના ઉત્તરમાં આપણને પણ એ સમજણમાં આવે. તો સુતજીની પ્રસન્નતા છે. નર નારાયણ સરસ્વતી અને ભગવાન વ્યાસજીને નમસ્કાર કરી અને જય શબ્દથી પ્રારંભ કર્યો. સુત ઉવાચ મુનય સાધુ પુષ્ટોહમ ભવદ્ભિલોક મંગલમ યત કૃત કૃષ્ણ સંપ્રશ્નો ये आत्मा सुप्रसिद्ध. ઋષિવર આપનો પ્રશ્ન ખૂબ ઉત્તમ છે, કૃષ્ણ સંબંધી છે, કે જેમાંથી કૃષ્ણ કથા પ્રગટ થવાની છે. અને વળી આ પ્રશ્ન તમને નહીં, 88,000 ઋષિ મુનિઓ નહીં, પણ આખા જગતના જીવોને કલ્યાણ કરનારો સાબિત થવાનો છે. તો પ્રથમ પ્રશ્નના ઉત્તરની અંદર બધા એક જ માત્ર જવાબમાં, આ તો 6 થયા પ્રશ્નો, પણ જીવનનો કોઈ પ્રશ્ન ન રહે સાહેબ, કોઈ સમસ્યા ન રહે. સવે પુષામ પરો ધર્મ યતોર ભક્તિર જોક્ષજે એ આત્મસમ. પ્રાણી માત્ર જે આપણે બધા મનુષ્ય છીએ, સવે પુષામ પરો ધર્મ યતોર ભક્તિ કરવી બાલ્ય જીવનથી. અને આપણે ત્યાં તો એક સંસ્કૃતિ એવી છે, એવું કહેવામાં આવ્યું છે શાસ્ત્ર સંતો દ્વારા, કે ભક્તિ છે ને માના ઉદરમાં જ્યારે બાળક હોય ને ત્યારે માની ફરજ છે કે 9 માસ બાળકને ધાર્મિક એવા રામાયણ છે, ભાગવત છે, એનું વાંચન કરે, અધ્યયન કરે. બાળકને જેવું બનાવવું છે કૃષ્ણ રામ જેવું, તો એની છબી રાખીને નિત્ય દર્શન કરે. ન ખાવાનું ન ખાય, ન પીવાનું ન પીવે, ન જોવાનું ન જુએ. મન અને ઇન્દ્રિયોનો પવિત્ર રાખે. ઉદરમાં રહેલા બાળકને ભક્તિનું રસનું પાન જ કરી દેવામાં આવે સાહેબ. પ્રહલાદજી માના ઉદરમાં 100 વર્ષ રહ્યા. નારદજીએ વરદાન આપ્યું કયાધુ માતાને કે મારો પતિ શંકા કરશે આ બાળક મારું ક્યાંથી આવ્યું. તો નારદજીએ કીધું ઈચ્છા પ્રસૂતિનું વરદાન. હિરણ્યકશિપુ 100 વર્ષે આવ્યો હતો અને એનું તપ થયું, ભગવાન પ્રસન્ન થયા, વરદાન લઈને આવ્યો. અને પછી કયાધુએ તો વિચાર કરો 100 વર્ષ, અને એ નારદજીના આશ્રમમાં કયાધુ રહ્યા છે. અને આશ્રમમાં તો સાહેબ આ તો હવે કદાચ કહેવું ઉચિત નથી, પણ આ દેશના શરૂઆતના આશ્રમો છે ને એ ધર્મ ભક્તિ અને સત્સંગથી જ ભરેલા હતા સાહેબ. એના આપણે ચંપલ કાઢીને જેવો ફળિયામાં પ્રવેશ કરીને ત્યાં શાંતિ મળી જતી હતી. પણ આજ આશ્રમ નથી રહ્યા. આશ્રમ એને કહેવાય કે જ્યાં રોટલો અને ઓટલો બેય મળે, એનું નામ આશ્રમ. હવે ઓટલો તો ક્યાંથી, ત્યાં તો બહાર તાળું માર્યું હોય, દરવાજામાં લઈ ગયું કે રજા સિવાય અંદર ન આવું. ક્યારેક ભગવાન તમારા ને મારા ઘરે આવે. આજ આપણા ઘર આશ્રમ જેવા નથી રહ્યા. આપણા ઘરની બહાર કે તો સિક્યુરિટી પણ હોય ક્યારેક ક્યારેક, અને પાછું બીજું બોર્ડ માર્યું હોય, પ્લીઝ બીવેર ઓફ ગોડ, ડોગ, કૂતરાથી સાવધાન. સાહેબ કૂતરા પાળ્યા હોય તો આપણે તો ડાઘિયા કૂતરા જોઈને આપણે તો ફફડી જાય. ક્યાંક જાવું માલીએ તો શું કરવું, એમ બીવે. એ આશ્રમ ન કહેવાય સાહેબ, એ તો હોટલ કહેવાય. રજા સિવાયના અંદર આવો, બોર્ડ વાંચીને પાછો જાઓ છું. એ માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બનીને સમજાવો છું.
માફ કરો એવા શબ્દ સાંભળી પારાવાર પછતાવું છું. હે માનવ વિશ્વાસ કરી સમય બની સમજાવું છું. સાહેબ, ઘરને પણ આશ્રમ બની શકાય. કોઈ પણ આવે એના માટે દ્વાર ઉગાડા હોય. અને ઘણીવાર આપણે એક વિવેક એવા શબ્દ પણ વાપરીએ છીએ કે આવજો, અડધી રાતે અમારા ઘરના દ્વાર તમારા માટે ખુલ્લા છે. અને જેના હૃદયના દ્વાર ખુલ્લા હોય ને એના ઘરને કોઈ દી તાળા જ ન હોય સાહેબ, એ ઉઘાડા જ હોય. જેના મન હાંકડા હોય ને એના મહેલ હોય તો ઉઘાડા. મન મોટા ને મહેલ જેના સાંકડા રે લોલ, જેના મુખમાં નહીં રામનું નામ, કોઈ જાશો ન એવાને. મહેલ મોટા ને મન જેના સાંકડા. તો આશ્રમ કે જ્યાં બધાને આવકારો મળે. તો નારાજજીનો આશ્રમની તો શું આ શબ્દો ઓછા પડી જાય સાહેબ. અને 100 વર્ષ સુધી માના ઉદરમાં રહ્યા પ્રહલાદજી. અને જે બાળકને 9 માસ જ્યારે એક જનેતા તરીકે એક ભારતની આર્ય નારી જ્યારે એને ભક્તિ સત્સંગ એનો રસ પીવડાવે ને સાહેબ, ત્યારે એ બાળકને જન્મ પછી કંઈ શીખવાની જરૂર ન પડે. માના ઉદરમાંથી જ્યારે મળી જાય. એટલે અમારા કવિએ કીધું છે કે જનની નહૈયામાં પોઢંતા પોઢંતા પીધો કસુંબીનો રંગ, હો રાજ્ય મેં પીધો કસુંબીનો રંગ. એ જનની નહૈયામાં હો રાજ્ય મેં પીધો કસુંબીનો રંગ, એવી વાલી દિલદારાની પગની પાણીએ પીધો કસૂરીનો રંગ. હો રાજ્ય મેં પીધો, હો રાજ્ય મેં પીધો, હો રાજ્ય મેં પીધો કસૂરીનો રંગ. હો રાજ્ય મેં પીધો કસૂરીનો રંગ. માના ઉદરની અંદર જ જ્યારે આપણાની દીકરી હોય ને, એ દીકરી પણ કદાચ 8-10 વર્ષની થઈ ગઈ હોય અને બાળકનો જન્મ થાય અને પછી માં કામમાં પોરવાણી હોય ને, ત્યારે એની દીકરીને કે જો ભઈલો સૂતો છે હો, જાગી જાય ને તો એને હિંચકો નાખી અને હાલરડા ગાજે. ત્યારે એ દીકરી પણ હાલરડામાં ભાઈને એમ કહેતી હોય, એ મારી બહેનીના કંઠેથી ભીતર લાગે, બહેનીના કંઠેથી ભીતર પીધો કસૂરીનો રંગ. મારી બહેનીના હોઠેથી નીતરતો પીધો કસૂરીનો રંગ. આજ બહેનીના હોઠેથી નીતરતો અમે પીધો કસૂરીનો રંગ. હો રાજ્ય મેં પીધો કસૂરીનો રંગ. હો રાજ્ય મેં પીધો કસૂરીનો રાજ્ય મેં છે. બોલો. દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય આ બે વસ્તુ મનને બગાડે છે. ખરાબ જોવાથી અને ખરાબ સાંભળવાથી. અને ત્રીજું જીભ સ્વાદ, એનાથી મન બગડે, ઇન્દ્રિય બગડે અને ઉદરમાં રહેલું બાળક બગડે. પોતે તો બગડેલા જ છે. વિષની વેલને કોઈ દી અમૃતના ફળ ન આવે એમ વિષની વેલ હોય ઝેરના ફળ જ આવવાના. એટલા માટે બસ તો સૌથી પહેલું આશ્રમમાં આપણે રહી છીએ તો આપણામાં આટલું તો જીવનમાં હોવું જોઈએ કે આપણું ઘર આશ્રમ જેવું રહીએ. અને જીવનના બાગમાં આ જગતને એવા સંતાનો આપો, સુરવીર સંત દાતાર બને. સાહેબ, હું તો ગૌરવ મને થાય, ખોટા વખાણ નહીં, પણ મારી જીવનમાં આ પહેલી કથા એવી છે કે જે વક્તા પોતે યજમાન હોય સાહેબ. આ મા બાપના સંસ્કાર હોય ને ત્યારે સાહેબ બને.
નકર ન બને ક્યારેય. મને એકવાર અવસર મળ્યો હતો, પણ 7 દિવસ નહીં, 2 દિવસનો. પણ હજી મારો મનોરથ તો છે કે હું પોતે જ મનોરથી બનું ને, અને સાહેબને જ હવે તો કહેવું, એમને મને કીધું હું એમને કહું ને, હા મનોરથ કરવો જ છે આપણે સાહેબ, કારણ કે અમારે આવું કરવું પડે. હા ઘણીવાર દાન ન આવતા હોય, દાન આવે એને શું કહેવાય ખબર છે? દાન શેનું થાય? લક્ષ્મીનું દાન થાય. ખર્ચાઈ જાય એ પૈસા, નાશ થાય રૂપિયા, પૈસા, આ બધા નામ સમાનાર્થી શબ્દ છે, પણ દાન લક્ષ્મીનું સાહેબ થાય. ઘરમાં લક્ષ્મી આવે ને તો દાન થાય. ભાઈ રૂપિયાવાળા તો ઘણા હશે, પૈસાવાળા કરોડપતિ ઘણા હશે, પણ લક્ષ્મીવાન થવું એ જગતમાં મોટામાં મોટું છે સાહેબ. અને લક્ષ્મી જેના ઘરમાં હોય ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુ હોય. હા પત્નીની પાછળ પતિ જાય જ તે, એટલે દાન થાય એ લક્ષ્મી છે. તો મા બાપને વંદન કરવા પડે કે આવા સંતાનો જગતને આપ્યા છે સાહેબ. આજે સાહેબના મનોરથમાં આપણે બધાય સદભાગી બન્યા, અને આપણને પણ આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં તમે જુઓ સમયનું જ આમાં માત્ર દાન આપવાનું છે, અને ઈશ્વરે આપ્યું હોય તો લક્ષ્મીનું પણ દાન કરીએ તો જગતને આવા સંતાનો મળી જાય. હું તો એમ માનું છું કે આ પિતૃ મોક્ષ માટે કથા નહીં, આવા મા બાપને તો વંદન કરવા પડે. જેને આવા સંતાન હોય ને સાહેબ, એને ભાગવત કથા બેસાડવી જ ન પડે. પણ ક્યારેક ક્યારેક અમારી પાસે દાન એવી વ્યક્તિનું આવી જાય, ખરાબ વ્યક્તિ હોય, જુગારી હોય, દારૂડિયા હોય, અને એ પછી ક્યારેક મોજમાં આવે ને ત્યારે એ દાન કરી દે. આ દાન અમારા ઘરમાં આવે એટલે અમારું નુકસાન થાય, અને અમારું નુકસાન ન થાય એટલે વરોમાં અમારે પણ 1,00,000-2 લાખ રૂપિયાનો ધર્મ તો કરી નાખવો પડે. બધી વ્યક્તિઓનું કંઈ શુદ્ધ દાન ન હોય ભાઈ. હા અમુક મારા પાસે દારૂડિયા હોય ને મોજમાં આવી જાય ને 5,000, એ 5 અમારે 5 લાખનું નુકસાન કરી દે ક્યારેક ક્યારેક. એ ઘરમાં ન રખાય, યાદ રાખજો. હા કોઈ સજ્જન અને ભક્ત વ્યક્તિનો 1 રૂપિયો આપણા માટે કરોડ સમાન છે. પણ આવા દારૂડિયા, જુગારિયા, વ્યસનીને વ્યભિચારીના કદાચ 2-5 હજાર કે લાખ આવી જાય ને, આપણું ધનોત મનોત કાઢી નાખે. એટલે આવો મનોરથ કરતો જ રહેવો જોઈએ અમારે પણ બ્રાહ્મણોએ. એકલું સંગત કરો રે આવા સંતની મારી હેલી, આવા ગમન મિટ જાય રે, જન્મ મરણ છૂટ જાય. વંદના તે
दीवानी राधा रानी लागे, होकर शाम की दीवानी महारानी लागे। मीठी मीठी मेरे, मीठी मीठी मेरे सामने की मुरली बाजे, मीठी बंशी बाजे होकर लागे। जय हो। जय हो। राधे दूर करत है राधे राधे नाम, ये राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो रंगना देरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो नी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना तेरो पानी लागे। यमुना किनारे शाम मुरलिया बजावे, मुरलिया बजावे शाम गैया ने चरावे। पिया गंगा में श्याम गैया जी चरावे। मीठी मीठी राम की दीवानी महारानी लागे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी लागे। होकर श्याम की दीवानी तूने कौन तपस्या की, सोते राधे 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 जय 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 राधे 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 श्याम राधे राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। કે તો આ ભાગવત એનું સર્જન કેવી રીતે થયું, એ ભાગવતના કઈ કઈ જગ્યાએ કથાઓ થઈ, એના વક્તા એના શ્રોતા કોણ, કસ્મિન યુગે કેમ વાપરે વિશ્વ। શુદ્ધજી કહે છે કે સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં ભગવાન આદિ નારાયણે સૌ પ્રથમ બ્રહ્માજીને આ ચતુશ્લોકી ભાગવત આપેલું, કે ચતુશ્લોકી ભાગવત જે છે અહમેવાસ્મેવાગ્રે નાન્યદ્યત સત્પરમ પશ્ચાદહમ યદેતચ્ચ શોષિષ્યતે શોષમ્યહમ ઋતેર્થ યત પ્રત્યેત ન પ્રત્યેત ચાત્મનિ તત્વિદ્યાત્મનો માયામ યથા આભાસો યથા તમાનિ તથા તે સુનતે સ્વહમ એતાવદેવ જિજ્ઞાસયામ જિજ્ઞાસુનાત્મનઃ અન્વયતિરેક્તાભ્યમ યત્સ્યાત સર્વત્ર સર્વદા। આ 4 શ્લોકોમાં ભગવાને કહે છે બ્રહ્માજીને કે આ જગત નહોતું, તમે ન હતા ત્યારે પણ હું જ હતો, પણ અત્યારે તમને બધો ભાસ થાય છે એ મારી માયા। બીજા શ્લોકમાં આ જે કાંઈ જગત છે એ માયાનું છે, મારામાંથી જ મેં રચ્યું છે અને મારામાં જ સમાઈ જઈશ। જેમ કરોડિયો પોતાની અંદરથી જ એક ઝાડુ રચના કરે તો એ એનાથી અલગ નથી, એમ આ જગત પણ જગદીશથી અલગ નથી, એનું જ છે। જે કાંઈ દેખાઈ રહ્યું છે આખરે તો ભગવાન જ છે, જે કાંઈ દેખાય તે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક શ્રી હરિ જુજવે રૂપ આનંદ વાસે। દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે। પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ દઈ ભુજરા, વૃક્ષ થઈ ખીલી રહ્યો આકાશે। કનકમય ભેદનો એ ઘાટ ઘડ્યા પછી તો અંતે હેમનો એમ। એટલે આખા જગત જે છે એ જગદીશમય જ છે ને એનું જ।
અને જેમ કરોડિયો પાછું ઝાડું અંદર સમાવી લે એમ પરમાત્મા અંદર પણ સમાવી લે છે. એટલે માયા એનું વર્ણન કર્યું. પણ એની અંદર પણ માયાપતિનું જો આપણે પણ પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો એના માટે ભગવાનની નિષ્કામ ભક્તિ કરવી. નિષ્કામ ભક્તિનું જ ફળ એ બતાવ્યું છે કે એમાં માયાના પતિ પોતે માયાનો ઘૂંઘટો હટાવી લે છે. મનુષ્ય જીવ એવું ભગવાનના ચરણોમાં બેસીને કહે કે હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માંગુ ને તું આપ એ મને મંજૂર નથી. એટલે હું હાથને નહીં ફેલાવું, તું તો અંતર્યામી છો કે મારા હૃદયમાં શું છે એ તો તું જાણસ. સાહેબ ધ્યાન રાખજો, ભગવાનના મંદિરમાં કે માતાજીના મંદિરમાં કોઈ દી કાંઈ માંગતા નહીં. આપણે શું જોઈશી એ એની ખબર છે, એને પોતાને અંતર્યામી છે. તન કી જાણે ચિત્ત કી જાણે જાણે મન કી ચોરી ઉનકે આગે કોઈ ન છુપી જિનકે હાથ મેં જીવન દોરી. એટલે ભક્ત તો ભગવાન કીએ તોય ન માંગે. ભક્ત ભગવાન કે માંગ શું જોઈશે, તો પછી વેપારીને ગ્રાહકનો સંબંધ થઈ ગયો કહેવાય. પણ સાચો ભક્ત તો ભગવાનને એમ એ કહે કે મારે જુઓ છે, તને તારે દેખાવું નથી, પણ હવે થઈ જાય ફેસલો, કાં હું નથી ને કાં તું નથી. આ નિષ્કામ ભક્તિ છે. તો આવી નિષ્કામ ભક્તિથી ભગવાન યત સર્વત્ર સર્વદા છે એનો અનુભવ કરાવે. તો ઈશ્વરની નિષ્કામ ભક્તિ સર્વત્ર સર્વદા ભગવાન છે એનો અનુભવ થાય. એકવાર તમે તમને ઓળખો પછી તો એના સિવાય કંઈ છે જ નહીં. સભી મેં પડા મેં હું સિવા મેરે યહાં કુછ નહીં. તો આ ભાગવત આદિનારાયણ ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું, અને એ બ્રહ્માજીએ દેવર્ષિ નારદને આ 4 શ્લોકનું ભાગવત આપેલું. અને દેવર્ષિ નારદે વ્યાસજીને આ 4 શ્લોકનું ભાગવત. વ્યાસજીએ સર્જન કર્યું, પણ સર્જનના મૂળમાં નારદજીની પ્રેરણા છે. વ્યાસજીએ ઘણા બધા પુરાણો, વેદ, ઉપનિષદની રચના કરી, પણ છતાંય એમને આનંદ નથી. આપણે તો કોઈ નાનો એવો લેખ લખી નાખીએ, કવિતા લખીએ તોય આનંદ આવે કે મેં આ સર્જન કર્યું. બધાને કંઈક જો આ મારી રચના છે, નવલિકા હોય, કવિતા હોય, આપણે પ્રકાશિત કરાવીએ અને ફૂલાય નહીં. વ્યાસજી આટલું કર્યું પણ તોય આનંદ નથી. દેવર્ષિ નારદ પધાર્યા અને વ્યાસજીને ઉદાસીન જોયા. તો નારદજી કહે છે કે આટલું બધું જીવન ઈશ્વરને એક થવાના માટેના માર્ગોની રચના કરી, પણ તોય તમને આનંદ કેમ નથી, ઉદાસ કેમ છો? તો વ્યાસજી કહે છે કે હવે એ પ્રશ્ન તમારો નહીં, મારો જ. મને આનંદ કેમ નથી એનો ઉત્તર તમે આપો. પણ નારદજી જેવા સંત કોઈની ભૂલ ન બતાવે, ક્યારેય કોઈની ભૂલ ન બતાવી, પણ ભૂલ બતાવવાની જગ્યાએ એને એમ કહો કે આ જે કર્યું છે એ અધૂરું છે, આ કરો ને તો આ કરવાની પણ જરૂર ન રહે. પણ હવે જવા દો, ડન હેઝ બી ડન, જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું, પણ હવે આ કરો. એટલે નારદજીએ કીધું કે વ્યાસજી, તમે હજી સુધી ભગવાન કૃષ્ણના ગુણગાન નથી ગાયા. એના વગર આનંદ ન આવે. કૃષ્ણ વગર આનંદ નહીં, અને રામ વિના આરામ નહીં. એટલે પ્રેરણા નારદજીએ આપી કે તમે કૃષ્ણના ગુણગાન ગાઓ. દેવર્ષિના આ પ્રેરણાથી વ્યાસજીને સમજતા વાર ન લાગી, અને થયું કે ભગવાનની લીલા તો એવી છે કે એનો પાર એ પોતે ક્યારેક નથી પામી શકતા. અને કૃષ્ણ લીલા વગર વ્યાસજીને પણ આનંદ નહોતો આવ્યો. તો આ દેશમાં ઘણા બધા પંથ રસ્તાઓ છે. એટલું યાદ રાખજો કે વ્યાસજીને જો આનંદ કૃષ્ણના લીલાના ગુણગાન ગાયા વગર ન આવ્યો તો આપણને ક્યાંથી આવશે? અને પછી તો બદ્રિકાશ્રમ,
બદ્રી એટલે બોરડી, બોરડીના ઝાડાની વચ્ચે આશ્રમ, અને ભૂખ લાગે ત્યારે બદ્રી ફળ એટલે બોર. સાહેબ બોરડીના બોરા ખાય અને કાંટાઓની વચ્ચે રહીને આશ્રમ રાખ્યો છે, અને જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે બોરાનું હંમેશા આરોગે, અને સમાધિની અંદર ભગવાનની જે દિવ્ય લીલાઓ હતી એ અનુભવ કર્યો, અને અનુભવ કર્યા પછી એનું ગાન વ્યાસજી કરે છે. ગાન કરી લખવાની ક્રિયા જો કરીશ તો થોડું બેધ્યાનપણું થઈ જશે. એટલે એમના શિષ્ય જયમુનિ અને ગણપતિ ભગવાન એ તો ચતુર્ભુજ છે ને, કે હું જે ગાઉં એને તમે લખો. એટલે ભગવાન વેદવ્યાસજીએ એક નહીં પણ 18,000 શ્લોક ગાયા, અને જયમુનિ અને એમના શિષ્ય જે હતા ગણપતિ દાદાએ લખ્યા છે. પણ કહેતા હતા કે તમારે વિચારીને લખવું. એટલે એ કારણ કે સતત તો ગાય કેવી રીતે હકાય, એટલે ક્યારેક ક્યારેક ગાવામાં એકાદો એવો શ્લોક મૂકી દે. ઓલા એમ કે આ બરોબર નથી ભાઈ, આ વિચારીને લખવું પડે, તમે વિચારો. એટલે ટાઈમ મળી જતો. એમાં એક વખત એમના શિષ્ય જયમુનિ લખવાનું કામ કર્યું. એક શ્લોક એવો બોલ્યા કે ઇન્દ્રિયો બલવાન ગ્રામો પગ આકર્ષતી. ઇન્દ્રિયો એટલી બધી બળવાન છે કે મોટા મોટા ઋષિઓને ને સંતોને પણ એનું આકર્ષણ થઈ જાય છે. જયમુનિને અભિમાન આવ્યું કે આ લખ્યું એ ખોટું છે. અરે ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવનારા ભારતના ઋષિઓનું સંતો હોય એને આકર્ષણ થાય ખરું? ગુરુદેવ તમે આ લખ્યું એ મને યોગ્ય નથી લાગતું. એટલે વ્યાસજી કે તો પછી તમે, હું વિચારું કે તમે વિચારો.